Tourist Police. Yes, a specialized tourism police task force with a strength of 90 members will be launched here and is being launched, ladies and gentlemen, at the conclave. They will be deployed at key tourism hotspots to ensure tourist safety, provide assistance, manage crowd control. This step reinforces the state's commitment to creating a secure and welcoming environment for both domestic and international travelers, especially the women travelers. We move forward to the awards, ladies and gentlemen. Yes, ladies and gentlemen, I'd like to call upon Lakshmi Narasimha Swami Temple, Yadagiri Gutta, to please step forward. And this is the best temple, that is going to Lakshmi Narasimha Swami Temple. And best airport, ladies and gentlemen, the award goes to GMR RGIA Shamshabad. Can we give them a huge round of applause? Best airport, GMR RGIA. I now request the best palace goes to Chaumala Palace, Hyderabad. Please step forward. The best palace, Chaumala Palace, Hyderabad. I request you to please step forward to receive your award. Ecotourism, and the award goes to Experium, Hyderabad. I request everybody in the audience to please clap as we are felicitating the best in the industry, ladies and gentlemen. Chaumala Palace, best palace here in Hyderabad. And up next, the ecotourism, Experium, best hospital. And it goes to AIG Hospital, Gachibowli. Please clap, ladies and gentlemen, for the best in the industry. Hospital, AIG. Ecotourism is Experium. Hospital is AIG Hospital, Gachibowli. And the best meditation center, it goes to Kana Shanti Vanam. Yes, best meditation center, Kana Shanti Vanam. I request you to please step forward. Best 5-star and above hotel, Taj Krishna, Hyderabad. Yes, I see people clapping for Taj Krishna there. Please come forward. Taj Krishna, the best 5-star and above hotel. Best 4-star hotel, Sitara Ramoji Film City. Best 4-star hotel, the award goes to Sitara Ramoji Film City. And we move forward to Rural Tourism Project. And this is the project officer, Mr. Rahul of ITDA Bhadrachalam. I request you to please step forward. The best rural tourism project, project officer of ITDA Bhadrachalam. And finally, the best resort. The best resort, ladies and gentlemen, it goes to Golconda Resorts and Spa, Gandipet. Yes, we have our project officer, ITDA Bhadrachalam. And like I mentioned, ladies and gentlemen, the best resort, Golconda Resorts and Spa, Gandipet. Thank you so much to our Honorable Chief Minister, our Deputy CM, our Minister for Tourism, our Sports Minister. I request
Yes, all our dignitaries to kindly, yes, please. Would like to thank you and would like to thank all our dignitaries for taking time out to be present here, ladies and gentlemen. This is the Telangana Tourism Conclave 2025. The Youth Advancement Tourism and Culture Department has organized the Telangana Tourism Conclave, and we'd once again like to thank our Honorable Chief Minister, our Deputy Chief Minister, our Sports Minister, Tourism Minister, and our Chairperson here, and all our eminent dignitaries. Yes, thank you so much to our eminent dignitaries. You have witnessed a series of curated activities and sessions all through the day, ladies and gentlemen, as a part of this wonderful conclave to ensure... మూసీ ఉగ్రరూపం దాల్చింది. మూసీ ఈసీ నదుల ఉధృతితో హైదరాబాద్ జంట జలాశయాలకు వరద పోటెత్తింది. ప్రాజెక్టుల నుంచి నీటిని విడుదలతో పరివాహక బస్తీలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. చాదర్ఘాట్ మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జిపై నుంచి పోటెత్తిన వరదతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మహాత్మాగాంధీ బస్టాండ్ను సైతం వరద చుట్టుముట్టింది. హైదరాబాద్లో మహానగరంలో సన్నని పాయలా కనిపించే మూసీ ఉగ్రరూపం దాల్చింది. జంట జలాశయాల నుంచి మొదలు గౌరెల్లి వరకు ప్రవాహ ఉధృతితో దర్శనమిచ్చింది. హైదరాబాద్ జంట జలాశయాల నుంచి విడుదల చేసిన నీటితో మంచిరేవుల నార్సింగి ఓఆర్ఆర్ సర్వీస్ రోడ్డు నీట మునిగింది. దీంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
Green. Green. కూడా చెప్పమండి. బాపుఘాట్ నుంచి జియాగూడ పురాణపూల్ వరకు మూసీ ఉగ్రరూపంతో దర్శనమిచ్చింది. Green. నిత్యం వేలాది ప్రయాణికులతో రద్దీగా ఉండే మహాత్మాగాంధీ బస్టాండ్ను సైతం మూసీ వరద చుట్టుముట్టింది. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలతో ప్రయాణికుల ప్రాంగణాన్ని తాత్కాలికంగా మూసివేశారు.
వికారాబాద్, తాండూరు, రంగారెడ్డి శివార్లలో కురిసిన కుండపోత వానలకు హైదరాబాద్ రహదారుల్లో వరద ఏరులై పారింది. మూసీ, ఈసీ నదులు ఉగ్రరూపం దాల్చి లోతట్టు కాలనీలను ముంచెత్తింది. జంట జలాశయాలకు వరద పోటెత్తడంతో గేట్లు ఎత్తి నీటిని భారీగా విడుదల చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని మూసీ పరివాహక ప్రాంతాలు, సమీప బస్తీలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. ఏటా వర్షాల వల్ల ముంపు బారిన పడి సర్వస్వం కోల్పోతున్నామని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మూసీకి ఒకేసారి భారీగా వరద రావడంతో హైదరాబాద్లోని పలు కాలనీల ప్రజలు అతలాకుతలమవుతున్నారు. పెద్ద మొత్తంలో మూసీ నదిలోకి ప్రవాహం పోటెత్తడంతో పరివాహక ప్రాంతాల్లోని రోడ్లు, వంతెనలు, బస్తీలు నీట మునిగాయి. ఈ ప్రభావం బాపుఘాట్ నుంచి మూసారాంబాగ్ వరకు తీవ్రంగా కనిపించింది. ప్రవాహ ఉధృతికి నీట మునిగిన మూసారాంబాగ్ వంతెన వద్ద పరిస్థితిని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ కర్ణన్ పరిశీలించారు. మూసారాంబాగ్ దగ్గర మూసీ నదిపై నిర్మాణంలో ఉన్న కొత్త వంతెనను పరిశీలించారు. ఇప్పటి వరకు పూర్తయిన బ్రిడ్జి పనులకు ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లలేదని స్పష్టం చేశారు. నదీ పరివాహక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రవాహం వద్దకు వెళ్లొద్దని సూచించారు. వరదల తీవ్రత దృష్ట్యా డీఆర్ఎఫ్, హైడ్రా బృందాలను అందుబాటులో ఉంచామని బల్దియా కమిషనర్ వివరించారు. మూసీ నదిని ఆనుకుని ఉన్న మూసానగర్, రసూల్పుర, వినాయక వీధి, శంకర్ నగర్ పరిధిలోని ఇళ్లు నీట మునిగాయి. ముందు జాగ్రత్తగా ముంపు ప్రాంతాల్లో ఉన్న 600 మందిని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. చాదర్ఘాట్, మూసారాంబాగ్ వంతెనలపై వాహన రాకపోకలను నిలిపివేశారు. మూసీ బ్రిడ్జిలను తాకుతూ వరద ప్రవహిస్తోంది. ఏటా మూసీ వరద వెతలు తప్పటం లేదని వాపోయారు. ఇంట్లో నిత్యావసరాలు సహా వస్తువులన్నీ తడిచిపోయాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్లో కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలకు మూసీ ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. మూసీ పరివాహక ప్రాంతాలు వరదలో చిక్కుకుపోయాయి. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ పరిశీలించారు. ఇళ్లలోకి నీరు చేరిన ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించినట్లు ఆయన చెప్పారు. వరదలో చిక్కుకుని భవనాలపై ఉన్న వాళ్లకి డ్రోన్ ద్వారా ఆహారం అందించే ప్రక్రియను పర్యవేక్షించారు. దసరా సెలవుల నేపథ్యంలో ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా హైడ్రా, డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండాలని రంగనాథ్ సూచించారు. మూసీ వరదల దృష్ట్యా పరివాహక ప్రాంతాల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, జీహెచ్ఎంసీ పోలీసులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారన్న కమిషనర్ పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించి జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వెల్లడించారు. గత 2 రోజుల నుంచి కూడా మనకి ఎడతెరిపి లేకుండా వానలు, ఎస్పెషల్లీ అప్పర్ రీచెస్, మూసీ అప్పర్ రీచెస్ అయినటువంటి సంగారెడ్డి అండ్ అట్లానే వికారాబాద్లో పట్టడం వల్ల మనకి పెద్ద ఎత్తున వాటర్ ఇన్ఫ్లోస్ ఉస్మాన్ సాగర్కి, హిమాయత్ సాగర్కి రావటం, దాని నుంచి మళ్ళీ గేట్స్ దాదాపు అన్ని గేట్స్ లిఫ్ట్ చేయడంతో మూసీలో పూర్తిగా మనకి ఇక్కడ నీరు అనేది మనకి రావడంతో ఈ పక్కనున్న కాలనీస్ అన్ని కూడా ముంపుకు గురైనాయి అన్నమాట. బట్ ఎవరికి ప్రాణాపాయం అయితే ఏమీ లేదు. ఆస్తి నష్టం డెఫినెట్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇల్లులు మునిగి ఉన్నాయి కాబట్టి. ఎక్కడెక్కడైతే వాళ్ళకి వాటరు లేకపోతే ఫుడ్ ఇట్లాంటివి కావాలో మేము డ్రోన్స్ ద్వారా వాళ్ళకి సమకూరుస్తున్నాము. అండ్ బోట్స్ను కూడా మేము ప్రెస్ చేసాము. డీఆర్ఎఫ్ మా వైపు నుంచి హైడ్రా బోట్స్తో పాటు ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బోట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఎప్పటికప్పుడు దీన్ని సమీక్ష చేస్తున్నారు. సో ఎవరికి కూడా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రాణ నష్టం జరగకూడదని అన్నారు. సో దానికి తగ్గట్టుగానే మా అందరూ కూడా పనితీరు మేము అట్లానే చేస్తాం. వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిపూడూరు, దోమ మండలాలలో రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేని కురుస్తున్న వర్షానికి పెద్ద వాగు పొంగి పొర్లుతోంది. మహబూబ్ నగర్, పరిగి మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పూడూరు మండలంలోని కంకల్ పెద్ద చెరువు నీరు వైకుంఠధామంలోకి చేరింది. రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం దేవరంపల్లి వాగు పొంగి ప్రవహిస్తోంది. 3 రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు ఈసీ ఉధృతంగా మారింది. జంట జలాశయాలు హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ల నుంచి వదులుతున్న వరద కారణంగా నార్సింగి, హిమాయత్ సాగర్ వద్ద సర్వీస్ రోడ్డును పూర్తిగా మూసివేశారు. మంచిరేవుల నుంచి నార్సింగికి వెళ్లే సర్వీస్ రోడ్లో ప్రయాణికులకు వెళ్లకుండా పూర్తిగా మూసివేశారు. అనంతగిరి కొండల్లో జలపాతాలు కొత్త అందాలు సంతరించుకున్నాయి. వర్షపు నీరు కొండల నుంచి జాలువారుతూ కనువిందు చేస్తున్నాయి.
గత 2 రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. కొండాపూర్ మండలం సైదాపూర్ నుంచి అనంతసాగర్ వెళ్లే రహదారి వరద ఉధృతికి కొట్టుకుపోయింది. మార్గం మధ్యలో రోడ్డు లేకపోవడంతో గ్రామస్తులు ఇతర గ్రామాలకు వెళ్లడానికి అంతరాయం ఏర్పడింది. ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులో చిక్కుకున్న వ్యక్తిని వనపర్తి జిల్లా మదనపురం పోలీసులు రక్షించారు. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నవాబుపేట్ మండలం కారుకొండ గ్రామానికి చెందిన రాగుల కురుమయ్య కురుమార్తె దేవస్థానానికి వెళ్లేందుకు మదనపురం రైల్వే స్టేషన్లో దిగాడు. అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో వెళ్లాలని భావించాడు. కానీ సరళ సాగర్ సైఫన్లు తెరుచుకోవడంతో లో లెవెల్ వంతెనపై వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. అటుగా వచ్చిన కురుమయ్యను దారి మూసేశామని చెప్పి పోలీసులు వెనక్కి పంపించారు. ఎలాగైనా కురుమూర్తి వెళ్లాలని భావించిన కురుమయ్య వాగు దాటే క్రమంలో పట్టుకుని వాగులో చిక్కుకుపోయాడు. పోలీసులను గట్టిగా పిలిచే ప్రయత్నం చేసినా వారికి వినిపించలేదు. దీంతో సెల్ ఫోన్ లైట్తో పోలీసులకు సంకేతాలు పంపాడు. గమనించిన పోలీసులు వెంటనే జేసీబీ సాయంతో గంటపాటు శ్రమించి ఆ వ్యక్తిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు. గోదావరి పరివాహకంలో కీలకమైన శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి జలాశయానికి వరద పోటెత్తుతోంది. ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తి 4 లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా నీటిని కిందకు వదులుతున్నారు. ఎగువ ప్రాంతంలోని శ్రీరామ్ సాగర్ కడెం నుంచి ప్రవాహం క్రమంగా పెరుగుతోంది. గోదావరి పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఏడుపాయల వనదుర్గ అమ్మవారిని లలిత త్రిపుర సుందరి దేవి రూపంలో అలంకరించారు. రాజగోపురంలో అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని భక్తులు దర్శించుకున్నారు. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా మెదక్ జిల్లాలోని ఏడుపాయల ఆలయం 46 రోజులుగా జలదిగ్బంధంలోనే ఉంది. వనదుర్గ ఆనకట్ట నుంచి 85,396 క్యూసెక్కుల వరద నీరు దిగువకు ప్రవహిస్తోంది. గర్భగుడి ముందున్న నదీపాయ అమ్మవారి పాదాలను తాకుతూ ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. మంజీరా నది పరివాహక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు. పురాణాపూల్ వద్ద 13 అడుగుల మేర మూసి ప్రవాహం కొనసాగింది. వరద ఉధృతిలో శివాలయంలో పూజారి కుటుంబం చిక్కుకుంది. వరదలో చిక్కుకున్న 4గురిని భారీ క్రెయిన్ సహాయంతో కాపాడారు. ప్రస్తుత కాలంలో ఇంజనీరింగ్ పట్టా ఉంటే ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశమే లేదని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. మేడ్చల్ జిల్లా మల్లేపల్లి ఐటీఐ ప్రాంగణంలో అధునాతన సాంకేతిక కేంద్రాన్ని ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించారు. టాటా టెక్నాలజీ సహకారంతో ఐటీఐలను ఏటీసీలుగా తీర్చిదిద్దారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 65 ఏటీసీలకు వర్చువల్గా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టారు. కార్యక్రమంలో మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, శ్రీధర్ బాబు, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి రూపాయి ఖర్చు లేకుండా మొత్తం టాటా సంస్థే భరించి ఐటీఐలను ఏటీసీలుగా తీర్చిదిద్దిందని సీఎం వివరించారు. త్వరలో మరో 53 ఏటీసీలను పెడుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు. ఏటీసీలలో చదివే విద్యార్థులకు నెలకు 2,000 ఉపకార వేతనం, ఆర్టీసీలో అప్రెంటిస్షిప్ అందించాలని మంత్రులు పొన్నం, శ్రీధర్ బాబుకు సూచించారు. గత బీఆర్ఎస్ సర్కార్ హయాంలో యువతను పట్టించుకోకుండా గాలి కొదిలేసిందని ధ్వజమెత్తారు. తలరాతలు మారాలంటే చదువు ఒక్కటే మార్గమని, విద్యార్థులకు అన్ని విధాలా ప్రభుత్వం సహకరిస్తుందని భరోసా ఇచ్చారు. చదువుతో పాటు విద్యార్థులకు సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని నేర్పించాలి అనేదే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. దాంట్లో భాగంగానే టాటా సంస్థతో ఎంఓయూ చేసి నేను మా మిత్రులు శ్రీధర్ బాబు గారు దావోస్కి వెళ్ళినప్పుడు టాటా సంస్థల చైర్మన్ కలవడం జరిగింది. మేము ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నా ఆ శిక్షణ ఉన్న వాళ్ళు ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో లేరు అని చెప్పి వారు నా దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది.
ఈ ఐటీఐలను పునరుద్ధరించాలంటే మనం ఏం చేయాలి అని ఆలోచన చేసి మిత్రుడు శ్రీధర్ బాబు గారు సూచన తీసుకొని అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్స్గా ఈరోజు నిజాన్ని మీరు కళ్ళతో చూసినారు. 2100 కోట్ల రూపాయలు టాటా సంస్థతో ఈరోజు ఖర్చు పెట్టించి ఈ నిరుద్యోగ యువత కోసం శిక్షణ ఇవ్వడానికి టాటా సంస్థను ఒప్పించి 65 అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం నలుమూలల ఈరోజు సాధ్యమైంది. శిక్షణ పొందిన వాళ్ళకు 90% పైగా ఉద్యోగాలు దొరికినాయి. 178 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం 1,10,000 మంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్గా పట్టా తీసుకొని బయటకు వస్తున్నారు. ఆ విద్యార్థుల యొక్క ఆలోచన చూస్తే మన వ్యవస్థ ఎంత దెబ్బతినిపోయిందో నాకు అర్థమవుతుంది. పోనీ అప్లికేషన్ రాయరా అంటే వాడికి అప్లికేషన్ రాయడానికి వస్తలేదు. నువ్వే నౌకరు పెట్టి సార్, నువ్వే అప్లికేషన్ రాసుకో సార్, నువ్వు ముఖ్యమంత్రి కదా అని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అంటారు. ముఖ్యమంత్రి చెప్పిండానో, ఐటీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు గారు చెప్పిండానో ఈరోజు అట్లా ఉద్యోగాలు ఇచ్చే అవకాశాలు లేవు. అర్హత లేని వాళ్లకు చిన్న ఉద్యోగం కూడా మేము ఇవ్వము అని చెప్పి ఈరోజు ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ కంపెనీలన్నీ స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి. ఆ ఇంజనీరింగ్ పట్టా సాంకేతిక నైపుణ్యం లేకపోతే నాలుక గీసుకోవడానికి కూడా ఉపయోగం లేని పరిస్థితులు ఈరోజు సమాజంలో ఉత్పన్నమైనవి. జర్మనీ, జపాన్, సౌత్ కొరియా, చైనా లాంటి దేశాలు కూడా మన ముందు మొక్కరిల్లే రోజు వస్తుంది. అది చదువు ఒక్కటే మీ తలరాతను మారుస్తుంది. సాంకేతిక నైపుణ్యం ఒక్కటే మీ తలరాతను మారుస్తుంది. మీ తలరాతలు మారాలి అంటే అది మీ చేతుల్లోనే ఉంది. బారిన పడ్డారంటే మీ తల్లిదండ్రుల దుఃఖాన్ని మీరు అంచనా కూడా వేయలేరు. ఒకప్పుడు ఐటీఐలో చదువుకుంటే ఆర్టీసీ వాళ్ళు అప్రెంటిస్షిప్ కింద వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటోళ్ళు ఆర్టీలో తీసుకొని, మరి ఈరోజు ఎందుకు తీసుకుంటలేరో నాకు తెలియదు. మీరు దయచేసి మీ ఆర్టీసీలో ఏటీసీలో చదువుకున్న పిల్లలకు అప్రెంటిస్షిప్ ఇచ్చి వాళ్ళకి అవకాశం కల్పించి ఆర్టీసీలో అప్రెంటిస్షిప్ ఇవ్వండి. వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఈ ఏటీసీలలో జాయిన్ అయిన ప్రతి విద్యార్థికి ప్రతి నెల 2,000 రూపాయల స్కాలర్షిప్ అందించడం ద్వారా ఆ పిల్లలకు దొవ్వ ఖర్చులకు ఉండడానికి ఖర్చులకు వెళ్తాయి. ఆ పిల్లలు చదువుకుంటారు. ఆ ప్రోత్సాహం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని. రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్రలో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తున్నామని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అన్నారు. బీసీల రిజర్వేషన్ల అంశంలో కొందరు కోర్టుకు వెళ్తున్నారని, ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన అంశం కాదని, రాష్ట్ర ప్రజలకు మేలు చేసే నిర్ణయం అన్నారు. నల్గొండ జిల్లాలో పర్యటించిన మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ముందుగా కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం ఐటీఐ కళాశాలలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్ను మంత్రి ప్రారంభించారు. రాహుల్ గాంధీ గారు ఆ రోజు భారత్ జోడో యాత్రలో వారు చెప్పిన మాటని ఇలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిజం చేసి చూపించి జీవో ఇచ్చి ఈ రోజు సాయంత్రం వరకు ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ రావచ్చు. ఇది తెలంగాణ దేశానికే రోల్ మోడల్ గా మారింది. బలహీన వర్గాలు 56%, 60% వరకు ఉన్న వాళ్ళని తప్పనిసరి కొత్త రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో అమలుపరిచి దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా మనం చూసి నేర్చుకోవాలి అని చెప్పి ఈ రోజు ఆ నిర్ణయం తీసుకొని జీవో 9 విడుదల చేసి ఎన్నికలకు పోతున్నాం. ఎన్నికలే కాదు, రేపు వచ్చే అన్ని రంగాలలో బడ్జెట్ లో కూడా అదే దామాషా ప్రకారం బడ్జెట్ కేటాయించడం జరుగుతుంది. దీన్ని ఎవ్వరు కూడా కోర్టుకు పోకుండా ఇబ్బందులు పెట్టొద్దని చేతులెత్తి అన్ని పార్టీల వారిని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించింది. ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమైన రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణి కుమిదిని దేవి రాష్ట్రంలో వర్షాలు, వరదలు, శాంతి భద్రతల పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. మండల, జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికలు 3 విడతల్లో నిర్వహించాలనే అభిప్రాయం వ్యక్తమైనట్లు తెలుస్తోంది. రిజర్వేషన్ల ఖరారు ప్రక్రియ దాదాపు కొలిక్కి వచ్చిందని అధికారులు తెలిపారు. బ్యాలెట్ బాక్సులు, ఇతర సామాగ్రి సిద్ధంగా ఉందని అధికారులు వివరించినట్లు తెలుస్తోంది. నోటిఫికేషన్ ఇవ్వగానే ఎక్కడా లోపం లేకుండా ఎన్నికలు పూర్తయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. బీసీ రిజర్వేషన్ల జీవో, కోర్టు వివాదాలపైన సమావేశంలో చర్చించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పథకం ప్రకారమే ఎంజీబీఎస్ ను మూసీ వరద నీటితో ముంచిందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఆరోపించారు. కొడంగల్ నియోజకవర్గానికి చెందిన పలువురు కాంగ్రెస్, బీజేపీ నేతలు కేటీఆర్ సమక్షంలో బీఆర్ఎస్ లో చేరారు. తెలంగాణ భవన్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో వారికి గులాబీ కండువా కప్పి బీఆర్ఎస్ లోకి ఆహ్వానించారు. వరద హెచ్చరికలున్నా మూసీ ప్రాజెక్టు కోసం జలాశయాల నుంచి నీరు వదల్లేదని విమర్శించారు. మూసీ ప్రాంత వాసులను భయపెట్టేందుకే ఒకేసారి 15 గేట్లు తెరిచారని కేటీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు.
1908 అంటే 117 ఏళ్ల కిందట హైదరాబాద్కు వరదలు వచ్చినాయి మూసీలో. నిజాం ఏం చేసిండు, మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇట్లా రావద్దు హైదరాబాద్కు వరదలు అని చెప్పి ఆ మూసీ మీద 2 చెరువులు కట్టిండు పెద్దవి, బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్లు అంటారు వాటి. రేపు ఎల్లుండి పెద్ద వర్షం పడేటట్టు ఉంది అని చెప్తారు. చెప్తే ఏం చేయాలి గవర్నమెంట్, సిటీ మునిగిపోకుండా కింద పేదోళ్ళకి ఇబ్బంది కాకుండా ఒక్కొక్క గేట్ ఎత్తి కిందికి నీళ్ళు ఇడిచి పెడతాం. తెలుసా ఆయనకి నిన్న క్లౌడ్ బర్స్ట్ ఉంది, వర్షం పడుతుందని వాతావరణ శాఖ చెప్పింది. మూసీ ప్రాజెక్టు చేయాలంటే ఆడ ఇండ్లు మునగాలి, చెరువు ఖాళీ చేయకుండా కావాలని అట్లనే నింపి పెట్టిండు. ఇవాళ ఎగ్దమ్ ఒకటేసారి 15 గేట్లు ఎత్తిండ్రు. ఇలా ఇమ్లీబాన్ బస్ స్టాండ్ మొత్తం మునిగిపోయింది. ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి, మీరు మూసి అద్దంటున్నారు కదా, నేను చేయాలనుకుంటే ఇక చూసినావా పేదోళ్ళను ముంచి ఇడికే ఎలగొట్టి అట్లనన్నా చేస్తా అనేందుకు కిరాతకంగా ప్రవర్తన చేస్తా ఉన్నాడు. 7వ రోజు బతుకమ్మ వేడుకలు కన్నుల పండుగగా సాగుతున్నాయి. ఊరువాడ బతుకమ్మ ఆటపాటలతో హోరెత్తుతున్నాయి. తిక్కోర పూలతో అలంకరించిన బతుకమ్మల చుట్టూ మహిళలు యువతులు ఆడుపాడుతున్నారు. ఇంటిల్లపాదిని చల్లగా చూడాలంటూ గౌరమ్మ తల్లిని వేడుకుంటున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న బతుకమ్మ వేడుకల్ని చూద్దాం. మొలకే చెట్టయి కొమ్మల్లే వేసాయి, ఆ కొమ్మే మొగ్గేసి తీరొక్క పువ్వు పూసి ఆ పువ్వే అందంగా బతుకమ్మయ్యే. కొమ్మల పూలే కోసియాలా శ్రీ గౌరిని పూజ ఉయ్యాలో చేయబూనికి మమ్మ ఉయ్యాలో, శ్రీ గౌరిని పూజ ఉయ్యాలో చేయబూనికి మమ్మ ఉయ్యాలో, కాపాడు మమ్ముల ఉయ్యాలో కైలాసరాని ఉయ్యాలో, కాపాడు మమ్ముల ఉయ్యాలో కైలాసరాని ఉయ్యాలో, శంకర పార్వతి ఉయ్యాలో శంభుని రాణి ఉయ్యాలో, శంకర పార్వతి ఉయ్యాలో శంభుని రాణి ఉయ్యాలో, శంకర పార్వతి ఉయ్యాలో శంభుని రాణి ఉయ్యాలో, శంకర పార్వతి ఉయ్యాలో శంభుని
సింహపీఠంబున ఉయ్యాలో చెలియ కూర్చుండమ్మ ఉయ్యాలో 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 బంగారు శంభుల ఉయ్యాలో గంగా ఉదకం తెచ్చి ఉయ్యాలో బంగారు శంభుల ఉయ్యాలో గంగా ఉదకం తెచ్చి ఉయ్యాలో కాంతని పాదాల ఉయ్యాలో కడిగి తరింతుము ఉయ్యాలో కాంతని పాదాల ఉయ్యాలో కడిగి తరింతుము ఉయ్యాలో అంబికా నీకివే ఉయ్యాలో అత్యంబులిచ్చెదా ఉయ్యాలో అంబికా నీకివే ఉయ్యాలో అత్యంబులిచ్చెదా ఉయ్యాలో ఆకాశ గంగతో ఉయ్యాలో ఆదరించుము తల్లి ఉయ్యాలో ఆకాశ గంగతో ఉయ్యాలో ఆదరించుము తల్లి ఉయ్యాలో జలజాక్షి పందిట ఉయ్యాలో జలక మాడు మమ్మ ఉయ్యాలో జలజాక్షి పందిట ఉయ్యాలో జలక మాడు మమ్మ ఉయ్యాలో బంగారు చీరలు ఉయ్యాలో శాంభవి నీకమ్మ ఉయ్యాలో బంగారు చీరలు ఉయ్యాలో శాంభవి నీకమ్మ ఉయ్యాలో జలతారు చీరలు ఉయ్యాలో అద్దాల రవికలు 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 ఉయ్యాలో అద్దాల రవికలు ఉయ్యాలో అమ్మ నీకిచ్చేదా ఉయ్యాలో అద్దాల రవికలు ఉయ్యాలో అమ్మ నీకిచ్చేదా ఉయ్యాలో నీలకంఠపురాణి ఉయ్యాలో నీలవేణి రాణి ఉయ్యాలో నీలకంఠపురాణి ఉయ్యాలో నీలవేణి రాణి ఉయ్యాలో ప్రేమ పూలమాల ఉయ్యాలో నేనేసి పూజింతు ఉయ్యాలో ప్రేమ పూలమాల ఉయ్యాలో నేనేసి పూజింతు ఉయ్యాలో జయము నీకు తల్లి ఉయ్యాలో శుభము మాకు తల్లి 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 ఉయ్యాలో శ్రీ గౌరిని పూజ ఉయ్యాలో చేయబూని తినమ్మ ఉయ్యాలో శ్రీ గౌరిని పూజ ఉయ్యాలో చేయబూని తినమ్మ ఉయ్యాలో కాపాడు మమ్ముల ఉయ్యాలో కైలాసరాణి 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 ఉయ్యాలో వత్తాంటే పోతాంటే ఓ రామశిలక నడిచేటి దారుల్లో మొలిసింది మొలక ఆ మొలకి చెట్టయి కొమ్మల్లే వేసాయి ఆ కొమ్మే మొగ్గేసి తీరొక్క పువ్వు పూసి ఆ పువ్వే అందంగా బతుకమ్మయ్యే కొమ్మల పూలే కోసియాలా టుంగుటియాల కొమ్మల పూలే కోసియాల టుంగుటియాల హైదరాబాద్ శిల్పకళా వేదికలో గ్రూప్ 1 అభ్యర్థులకు నియామక పత్రాలు అందించే కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఆ కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. ఉత్తీర్ణులై ఇవాళ నియామక పత్రాలు అందుకోబోతున్నటువంటి మీ అందరికీ, మీ కుటుంబ సభ్యులకి, రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించదగినటువంటి రోజు ఇది. బహుశా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా గత 40 సంవత్సరాల్లో కూడా
ఎప్పుడు ఇంత పెద్ద ఎత్తున పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా గ్రూప్ 1 పరీక్షలు నిర్వహించి ఒకటేసారి గ్రూప్ 1 నియామక పత్రాలు దాదాపు 562 మందికి ఇవ్వటం అనేది ఈ రాష్ట్ర చరిత్రలో, ఆనాటి ఉమ్మడి రాష్ట్ర చరిత్రలో కూడా జరగలేదు. ఇది చాలా గొప్ప కార్యక్రమం. ఈ ప్రత్యేక రాష్ట్రం